दुनिया के हर एक भाई भक्तों के साथ मिलकर, पवित्र लोगों के साथ, संत लोगों के साथ मिलकर हमें भी आराधना करने के लिए आज ये अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। मैं इसलिए सर्वप्रथम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रिय पास्टर, स्थानीय पास्टर के भी जोसेफ और उनके परिवार, वो चर्च कलीसिया के प्रिय लोग, हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिवादन देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार एक प्रबंध परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए सारी व्यवस्था करने के लिए मेरे बेटे रोनी फेलिक्स और यहाँ बैठे हैं हमारे बड़े बेटे रूबन फेलिक्स, और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे लिए जो प्रार्थना जो किया है और जो प्रार्थना करते रहते हैं, हर एक प्रिय लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार के प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कलीसिया के भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर वास्तव में एक अनुग्रह आशीष प्रदान करने के लिए हमने प्रार्थना किया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमें आशीष देना चाहते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति ये बराबर जो आवाज सुन सकते हैं कि नहीं? मैं विश्वास करता हूँ हर एक व्यक्ति जो है हमारे जो आवाज सुन सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। मैं हालेलुया, हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ा समय के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे अभी पहला शामुएल उसके 1 अध्याय के 10 आयत का पहला भाग। फर्स्ट शामुएल चैप्टर 1 वर्स 10, द फर्स्ट पोर्शन। कोई पढ़ने के लिए मदद कर पाएंगे? और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मलयालम में इस प्रकार लिखा है कि അവൾ മനോവ്യസനത്തോടെ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, വളരെ കരഞ്ഞു। हिंदी में और मलयालम में अर्थ सही है, लेकिन थोड़ा से ऊंचे उसमें एक मुख्यता प्राथमिक देते हुए उन्होंने जो बताया, इसके पृष्ठभूमि ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിവരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചില കാര്യം മാത്രം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് കരയുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം, ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ഹന്ന ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ സാധിക്കും. യഹോവയോട് മനോവ്യസനത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരയുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ इसके पृष्ठभूमि को हम पढ़ते जाएंगे और इनके पति प्यार करने के बाद भी उस पति के दूसरे जो पत्नी है पेनिना, उनके द्वारा बहुत सताव को सहना पड़ा, क्योंकि यह हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। उसके कारण भी हम जानते हैं परमेश्वर ने ही उस बच्चे उत्पन्न ना होने के इसलिए प्रबंध किया है। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप में बताया, ദൈവം അവളുടെ ഗർഭത്തെ അടച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൾ മനോവ്യസനത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി. ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏത് പരിസ്ഥിതി ആയിരുന്നാലും ശരി, പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി, ഒരു മനോവ്യസനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാരം, ഒരു പ്രയാസം, ഒരു രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിപരീതമായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करना एक ही उद्देश्य है। इसमें लिखा है कि मन में इतने व्याकुल थे, മനോവ്യസനത്തോടെ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ കരഞ്ഞു. इसमें हम यदि अध्ययन करेंगे
कुछ बात हम समझ सकते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्तियों को एक ही रास्ते पर चलने के लिए एक प्रबंध नहीं है। यदि उसी प्रकार चलेगा तो जो स्पेशल ब्लेसिंग, जो आशीष परमेश्वर के भक्तों के लिए जो रखा है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक अलगदाई के जीवन व्यतीत करते हुए, अलग रास्ता अपनाते हुए आगे यदि हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक से ये उसने उनको दुख लगता है यदि कोई निंदा करे, तट्टा में उठाए, क्यों किसी भी प्रकार का तकलीफ हो जाएगा तो वास्तव में दुख लगता है। ശരിയായ രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മെ പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാം. ഇത് സാധാരണ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്ത്രീ ഹന്ന ചെയ്തതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴിയാണ്. അവൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു, അവളുടെ ഈ പ്രയാസത്തെ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യർക്കും കഴിയയില്ല എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അത് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം ഒരു കാര്യം കൂടെ അവൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു, എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ മാറ്റുവാൻ, എന്റെ കരച്ചിലിനെ മാറ്റുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും എന്നവൾ തീർത്തും വിശ്വസിച്ചു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ദൈവമക്കളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഘടകത്തിൽ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. വേറൊരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഹന്ന ആ കാര്യം स्वीകരിച്ചപ്പോൾ अन्य लोगों से बढ़कर हमें एक अलग करने का दो बात है, एक तो प्रार्थना है और दूसरे विश्वास के साथ जो प्रार्थना है। हन्ना ने उस रास्ता को जब अपनाया तो परमेश्वर के अनुग्रह उनके ऊपर आया। लिखा है इस प्रकार, और जब परमेश्वर ने उनसे, वो परमेश्वर के पास वो जाकर प्रार्थना करना शुरू किया है और उसके बाद वो प्रार्थना में भी उन्हें एक बात अलग से एक बात किया है. वो 11 आयत में 11ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 11ാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഒരു നേർച്ച നേർന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ. हिंदी में यदि कुछ पढ़ सकता तो अच्छा है. 1:11, पहला शमूएल 1 अध्याय उसके 11 आयत. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, അടിയന്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെ ഓർക്കുകയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷ സന്താനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അടിയൻ അവനെ ജീവപര്യന്തം യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കും. हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि ये दासी के ऊपर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी. मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं जीवन भर के लिए उस बालक को यहोवा के लिए अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा. जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में आकर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के समय, और वो जिससे प्रार्थना करते हैं और वो बात को अच्छे से वो समझता है. पवित्र शास्त्र इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं. किस प्रकार है, जब हम भजन पढ़ते जाते हैं उस समय हमें मालूम पड़ता है भक्त लोग परमेश्वर को किस प्रकार उन्होंने संबोधन किया है. എപ്രകാരമാണ് ഭക്തന്മാര് ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. 91 സങ്കീർത്തനം, 23 സങ്കീർത്തനം, 121 സങ്കീർത്തനത്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു അഭിസംബോധന എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രാർത്ഥനയുടെ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന 17ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം, 86ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 142ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം, ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 17ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. സങ്കീർത്തനം 17ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: യഹോവേ,
ന്യായത്തെ കേൾക്കണമേ. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭക്തന്റെ. मेरे न्याय को तो सुन ले यहोवे, लेकिन ഈ യഹോവേ न्याय को सुन ले എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ऐसे बोलने के बाद 18 अध्याय में परमेश्वर के भक्त ने परमेश्वर को जो है ऐसे संबोधन किया है। और वो जो बात हम 18 अध्याय में देख सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। എന്റെ ബലമായ യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യഹോവ എന്റെ ശൈലവും എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ രക്ഷകനും എന്റെ ദൈവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന എന്റെ പാറയും എന്റെ പരിചയം എന്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്റെ ഗോപുരവും സ്തുത്യനായ യഹോവയുമാണ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ हिंदी में आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। 18:1 हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण स्थान हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सील और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर से ये प्रार्थना करने का एक इससे इतनी बातों को लेकर ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയത്തക്കവണ്ണം അതിന് ചില പിന്നിൽ രഹസ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറയുകയാണ് എന്റെ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏകദേശം 9 വാക്കുകൾ അതിൽ പ്രയോജനിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ പറ്റി ഓർത്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോരോ വാക്കുകളും എടുത്തു പറഞ്ഞത്. एक-एक शब्द उन्होंने कहा, परमेश्वर ने जो बात उनके जीवन में जो किया है उसको अनुभव में लेकर उन्होंने कहा है। उदाहरण के लिए എന്റെ പരിച രക്ഷയാകുന്ന എന്റെ പരിച ऐसा लिखा है। और जब शत्रु के आक्रमण उनके ऊपर आने के समय परमेश्वर ने ऐसी एक ढाल सामने रखते हुए परमेश्वर स्वयं खड़े होकर उनको रक्षा किया है। तो उनको इतना हिम्मत आ गया कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए, आप मेरे लिए रक्षा है, ढाल है, ऐसा बोलने का हिम्मत आया। यदि हम एक-एक शब्दों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, एक-एक स्थान पर परमेश्वर उनको सहायता किया है। एलीशा के जीवन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने परमेश्वर के दास एलीशा का साथ रहते हुए मदद किया है। और जिस प्रकार मदद किया हमें मालूम है। जो एक व्यक्ति उनके दास जिनके ऊपर इतना विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, ऐसे एक दास है आकर डरते भयपट्टु होना, इतने डरा हुआ था, आकर स्वामी करके चिल्लाया। लेकिन परमेश्वर के दास को मालूम था, एलीशा को मालूम था कि मेरे लिए एक ऐसा परमेश्वर है और एक चट्टान के रूप में और एक शहरपना के रूप में एक सैन्य को परमेश्वर खड़ा करके रखा है। इसलिए उन्होंने कहा यहोवा द लॉर्ड ऑफ द होस्ट, परमेश्वर यहोवा, ऐसा उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है। चिल्लाना मीन्स उस देखते हुए उस दास को जो बताना शुरू किया है। दास जाकर जब देखा है परमेश्वर के प्रबंध को देखकर वो भी आश्चर्यमय हो गया है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं आज सुबह के वक्त परमेश्वर हमारे साथ अकेला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के साथ एक ऐसी सेना है। लेकिन परमेश्वर अकेला हमारे लिए काफी है हमें रक्षा करने के लिए। इसीलिए इन बातों को समझते हुए हन्ना ने प्रार्थना किया, हे यहोवा तू मेरे प्रार्थना सुन ले, क्योंकि ये यहोवा प्रार्थना सुनने वाला है, सुनकर उत्तर देने वाला है करके अच्छे से समझ में आने के कारण ही आराधना के लिए और प्रार्थना के लिए प्रतिवर्ष और जाते रहते थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में कई लोग कई प्रकार के दुख में, मुसीबत में, वेदना में और कई लोग के निंदा के कारण, तटों में उठाने के कारण हम व्याकुल होकर रो कर हम बैठने के उसी स्थान पर जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर और परमेश्वर के पास यदि हम रोएंगे, उनके पास यदि बैठेंगे, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। और उपाय जैसे करेगा तो हम परमेश्वर को है स्तुति और महिमा कर पाएंगे। दूसरा अध्याय के उसके पहला भाग में यह लिखा है, पहला शमूएल दूसरा अध्याय के पहला भाग में लिखा है,
അനന്തരം ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരു ദിവസം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൾ ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയം യഹോവയോട് പകർന്നപ്പോൾ വേറൊരു ദിവസം, ആ ദിവസം ദൈവത്താൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു. ആ ദിവസം അവൾ വന്ന് ഈ വാക്ക് പറയുവാൻ തക്കോണം ദൈവം അവളെ സഹായിച്ചു. എന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ നാം പകരുമ്പോൾ, യഹോവയുടെ കരങ്ങളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇതിൽ ഇപ്പുറം എഴുതിയിരിക്കണം, അപ്പനെ മൻ കി ബാത്ത് खोलकर यहोवा से मैं कही हूं, मन की बात खोलकर यहोवा से जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा और जो व्यक्ति परमेश्वर से शेयर करेगा, और वो व्यक्ति एक दिन आकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर ये बोलने पाएंगे, यहोवा के कारण मेरे हृदय मगन है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के उपस्थिति में जो व्यक्ति जाते हैं और वो परमेश्वर कभी भी लज्जित होने का अवसर नहीं देता है, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद हन्ना वापस एक दिन जाते हैं, उसके बाद वो खाना खा ली और उनके मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रसन्न होकर പ്രസന്നതയോടുകൂടെ അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും മധ്യേ ഒരുപക്ഷെ നാം തനിച്ചാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഭവനത്തിലെ വ്യക്തികൾ തനിച്ചായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു സഭ മാത്രമായി തീർന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു കാര്യം വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യഹോവയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഹൃദയം പകരുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒരു ദിവസം പറയുവാൻ സാധിക്കും, എന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വചനത്തിനാണ്. യഹോവ ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കോണം, ദൈവം നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ തക്കോണം യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. നാം വിളിക്കുന്ന യഹോവ ജീവനുള്ള യഹോവയാണ്. നമ്മുടെ കോട്ട, പരിച, നമ്മുടെ രക്ഷാദുർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ രക്ഷിച്ച ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹൃദയത്തെ പകരുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ യഹോവ നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, കൈവിടുകയില്ല. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ദിവസം ആനന്ദിപ്പാൻ സാധിക്കും. ആ ബാലനെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, ആ ബാലനെ കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ബാലനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, യഹോവയോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ യഹോവ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരമായിട്ട് ആ ആരാധന സ്ഥലത്ത് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇന്ന് നാം രഹസ്യമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ഹൃദയം പകർന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ആ നിലവിളി ദൈവം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദിവസം നാം പരസ്യമായിട്ട് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത്, ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഈ ഒരു അൺസ്പോക്കൺ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കുള്ളത്, मेरे पास एक गुप्त बिंदी थे, मैंने हाथ उठाकर जो प्रार्थना किया, इस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहे थे, और ये प्रार्थना के लिए मेरे हृदय परमेश्वर के पास मैंने पूरे खोलकर बताया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए यह प्रार्थना सुन लिया है। प्रियो, परमेश्वर के पास आकर हमें हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जब पढ़ाई के समय यदि हमें लगता है कि मैं पढ़ाई में बहुत पीछे हूं और मुझसे नहीं बनता है, यदि कोई भी विद्यार्थी ये सोचे, परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें, बुद्धि देने वाला परमेश्वर हमें सामर्थ्य और शक्ति देगा। एक गवाही 1 मिनट में बताना चाहता हूं। एक दिन एक आंटी ने मुझसे प्रकार कहा, 7 विद्यार्थी थे, 12th SSLC परीक्षा लिखने के समय उनको मिलकर ആ ആന്റിയോട് ചേർന്ന് 7 പേര് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറായി. ആ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രീ എക്സാം ടെസ്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ നീ മാത്രം പരാജയപ്പെട്ടു, ബാക്കി 6 പേരും ജയിച്ചു. 100% റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണം, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ആ ആന്റി ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിപ്പാനിടയായി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. അവർ അടുത്ത ദിവസം ചെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡത്തിനോട് പറയുവാനിടയായി,
ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും പരാജിതയാകുകയില്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അവസരം തരണം. അവര് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അനുവദിച്ചു. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ശരി, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് നാണക്കേടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ലജ്ജിत होना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं, आपके रोने का जो देखकर आपको एडमिशन देते हैं। उस दिन से लेकर वो जो आंटी जो पढ़ना शुरू किया है, रोज रात को उनके पेरेंट्स जो सोते समय है और वो उनके बेड में आकर रो रो के परमेश्वर से इस प्रकार बोलने लगे, प्रभु जी एक ही स्टूडेंट है कमजोर, मैं हूं, सहायता करना है। और परीक्षा लिख लिया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आते ही वहां से वहां के प्यून को भेजा है, इस आंटी को बुलाकर गया। उस समय तो स्टूडेंट थे, बुला के लेके गए। वहां जाने के बाद ये बोले, प्रिंसिपल ने बोला, तुम्हारे कारण हमारे स्कूल के जो नाम इतने खराब नहीं हुआ, नहीं കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ലജ്ജിപ്പാനിടയായില്ല, കാരണം ഒറ്റ കുട്ടിയെ ജയിച്ചുള്ളൂ, അത് നീയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അവൾക്കൊരു സ്ഥലം അറിയാമായിരുന്നു. അവൾ പോയിരുന്നുകൊണ്ട്, ആന്റി പോയിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന്റെ ഫലമായി 7 പേര് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ ആ ആന്റി മാത്രം പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവാനിടയായി. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കരയുമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് യാചിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള വിജയം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴി. ये जो रास्ता यदि हम अपनाएंगे, अलगदाई के रास्ता हम अपनाएंगे, परमेश्वर हमारे नाम के निमित्त उनका नाम को ऊंचा करेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस प्रकार विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि 2 काम है हमें अन्य लोगों से अलग करता है, एक तो प्रार्थना और एक विश्वास के साथ प्रार्थना। साधारण प्रार्थना नहीं, मेरे प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। और यदि गवाही देना है तो मेरे पास इतने गवाही है, लेकिन मैं अभी समय के अभाव से अभी इस बात को मैं दूसरे भाव में लेना चाहता हूँ। प्रिय, आप एक निर्णय लेना है, मैं जीवित परमेश्वर के पास जाऊंगी और कभी भी परमेश्वर मुझे लज्जित होने का अवसर नहीं देगा। ഞാൻ എന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും, അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കരയും, എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആ ദൈവത്തോട് പകരും. മറ്റുള്ളവർ ലജ്ജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കരയും. അപ്പോൾ സ്വർഗസ്നായ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എനിക്ക് മറുപടി തരും. ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ദാവീദിനെ ഗോലിയാത്ത് നിന്ദിക്കുന്നതായിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. ഗോലിയാത്ത് അവൻ നിന്ദിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്. അവൻ എഴുതിയിരിക്കാവ് ഫസ്റ്റ് സാമുവേൽ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 42-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: ഫെലിസ്ത്യൻ നോക്കി ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ നിന്ദിച്ചു. 1 ശമൂവേൽ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 42-ാമത്തെ വാക്യം, അവനെ നിന്ദിച്ചു. അവനെ हिंदी में पढ़ सकते हैं। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना है, क्योंकि उनके पास जो सुविधा है, उनके वो सारी बातें हमें मालूम है, उनके सामने बराबर के उसमें देखेगा तो उसको तुच्छ जाना, कुत्ते का समान देखा है। और उसके नीचे का भाव में लिखा, लेकिन परमेश्वर के भक्त ने यह कहा, इस प्रकार कहा, 45 आयत पढ़ेंगे, ഞാനോ നീ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നേരെ വരുന്നു. उसके 45 अध्याय 45 वर्स, चैप्टर 17 वर्स 45 में लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा धन्यवाद हो, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। एक नाम, सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर शत्रु के सामने जाने के लिए तैयार हो जाइए। शत्रु का हम सामना कर पाएंगे। यदि कोई हमें निंदा करेगा, हमें तुच्छ जानेगा, हमारे जीवन में ऐसी वेदनाजनक शब्द बोलेंगे, तो हमारे लिए जाने के लिए एक ही स्थान है, क्योंकि उसके बाद में लिखा 47 आयत 47 में लिखा है, युद्धम यहोवा की उल्लादुनु, संग्राम यहोवा का ही है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अन्य व्यक्तियों से अलग करने का
उसका दो बात है, एक तो प्रार्थना और दूसरा विश्वास के साथ प्रार्थना। इसलिए मैं अलग अलग शब्द इसलिए कहा, हमेशा अन्य लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर के भक्त लोग एक अलग रास्ता अपनाएंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ऐसा करेंगे, दाऊद ने जैसे घोषणा किया है, ദാവീദ് ഘോഷണ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു തീരുമാനം, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കും, ഇന്ന് തന്നെ തോൽപ്പിക്കും। नेक्स्ट वीक में नहीं कहा, मैं तो आज ही ये काम करूंगा और परमेश्वर स्वर्ग में एक परमेश्वर है करके मैं परमेश्वर के नाम को जो है महिमा करूंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनेक बात परमेश्वर के वचन के अंदर से हमें मिलता है। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, എപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ വരിക। നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് പറയുക। അത് മാത്രമല്ല, 91-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, ഈ യഹോവ എന്റെ ദൈവമാണ്। 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, वो मेरा चरवाहा है बोल सकते हैं। और जो है हमने अभी देखा है 18 अध्याय में भजन में लिखा है, 9 शब्द उसने लिया है और 9 വാക്കുകൾ അവൻ എടുത്തു എങ്കിൽ 9 സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വിഭിന്ന രൂപത്തിൽ ദൈവം അവനെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷിച്ച ഓരോരോ വാക്കുകളാണ്। അവൻ എന്റെ പാറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്നവനാണ്, ഒരു ദിവസം എന്നെ അവൻ ആ ഉറച്ച പാറവേൽ നിർത്തി। അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, യഹോവ എന്റെ പാറയാണ്। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലാമെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഈ രാവിലെ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നാം ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കാം, സഭയിൽ നമുക്കിരുന്ന് ആരാധിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നാം ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കും, നമുക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും। സ്വർഗസ്നായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും। ഈ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക, അതെ ഞാൻ പോകും, എന്റെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ചെന്നിരിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ചെല്ലും। നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പാപഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം, എന്റെ പാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് ഒരു യേശുവുണ്ട്, അടക്കപ്പെട്ട് 3-ാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു യേശുവുണ്ട്, അവൻ എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു തരും। വിലയേറിയ സ്വർണം കൊണ്ടോ വെള്ളി കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു। ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലും എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക। തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നീ സ്വതന്ത്രയായിട്ട് പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും। നീ രോഗത്താൽ എന്റെ അടിമയായിട്ട് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക, ഞാൻ എന്റെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലും, ഈ രോഗത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്ന് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് എന്റെ വേദനകൾക്ക് വേണ്ടി അടികൊണ്ട് ആ തകർന്ന ശരീരമാണ് എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും। ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും, എന്റെ ശരീരം രോഗം കൊണ്ട് വളരെയധികം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു, എന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു, എന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് എനിക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം। ആ ഹന്ന നേർച്ച നേർന്നതുപോലെ ഞാൻ ജീവപര്യന്തം അവനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കും। നാം ജീവപര്യന്തം ഈ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും, നാം ജീവപര്യന്തം ഈ യഹോവയെ മഹത്വപ്പെടുത്തും। ഇന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, മറ്റു ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം പോലെയല്ല, ഈ ജീവനുള്ള ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും। ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധന ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും, എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ കോട്ടയെ, എന്റെ രക്ഷകനെ, എന്റെ പാറയെ, എന്റെ പരിചയെ, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ, അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യഹോവ മനസ്സിലാക്കും, എന്നെ ഇവന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം, അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അവനെ വിടുവിച്ചേ മതിയാവും। ഈ യേശുവിന്റെ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ആ ഒരു വാഗ്ദത്തം നമുക്കുണ്ട്, മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല। ഞാനോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ। ഈ വാക്കുകളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ദൈവം അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ സാധിക്കും। എന്നാൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, ഈ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കും, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും। എനിക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്।
സ്ഥാനീയ കലീസിയയിലെ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും ദൈവത്തിന് തരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.